السلام علیکم دوستوں، میں ہوں افسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کی باتیں۔ دوستوں، آج پھر آیا ہوں ایک ایسی ویڈیو لے کر جو آپ کی ایمان کو درست کرے گی۔ اگر آپ بھی اپنے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب ہے آپ سچے آج کے رسول ہیں، تو اس اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں شاندار ویڈیو۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو لوگ اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اپنے دوستوں میں اسے ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا امیر المومنین، میرا شوہر دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت بھی کرنا پسند نہیں کرتی ہوں یعنی کہ میرا شوہر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے عورت، یہ بہت اچھی بات ہے، تمہارا شوہر بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے عرض کیا، یا امیر المومنین، میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت بھی کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ اس طرح سے اس عورت نے 3 بار اس بات کو دہرایا، اور تینوں ہی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا۔ دوستوں، وہیں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، یا امیر المومنین، یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے اس کا شوہر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو وقت نہیں دیتا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعب، جیسے تم نے اس بات کو سمجھا ہے ویسے ہی تم اس بات کا فیصلہ بھی کر دو۔ اس کے بعد دوستوں، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا شوہر جب حاضر ہوا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ تو یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ کس چیز کی شکایت کر رہی ہے، کھانے کے بارے میں یا پھر پینے کے بارے میں؟ تو یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ عورت کھانے پینے کی شکایت نہیں کر رہی ہے، بات کچھ اور ہے۔ اس کے بعد دوستوں، اس کی بیوی نے کچھ آثار پڑھنے شروع کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے قاضی، ان کی دانش بڑی پختہ ہے، میرے دوست کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے سے اس کی دلچسپی کو ختم کر دیا ہے۔ اے حضرت کعب، تم ہی فیصلہ کر دو، یہ نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے، عورتوں کے معاملات میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ تو دوستوں، یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، یا امیر المومنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کے بستر اور اس میں مجھ کو بالکل بھی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں ایسا شخص ہوں جو سورۃ البقرہ، آل عمران، آل نساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف میں نازل ہوا ہو، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں بہت بڑا خوف سنایا گیا ہے۔ تو دوستوں، یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، تم پر تمہارے بیوی کا حق ہے، اور ہر عقل مند کے لیے یہ 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اس لیے ہر 4 دن میں اسے تم اپنا حق ادا کر دو اور علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے
तेरे लिए 2-2, 3-3 और 4-4 हलाल किए हैं। हमारे लिए 3 दिन और 3 रातें हैं, तो तुम उनमें जितनी चाहो उतनी अल्लाह की इबादत करो, मगर याद रखना चौथे दिन या फिर चौथी रात में अपनी बीवी का हक़ अदा कर दें। उसके बाद उसका वो शौहर अर्ज़ करने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, अब मैं ये गलती नहीं करूँगा, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। दोस्तों, उसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़रमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मैं तेरी किस बात की तारीफ़ करूं, तुम्हारे इल्म पर फ़ख्र करूं या फिर इस मामले पर इनको समझने पर तुम्हारे फ़ैसले की तारीफ़ करूं। ऐ काब मेरे भाई, आज से मैंने तुम्हें बसरा का काजी बना दिया। दोस्तों, इसी तरह से अब आपको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर का एक और वाक़या बताते हैं, जिससे ये बात साफ़ हो जाती है कि एक शादीशुदा औरत अपने शौहर से कितने दिनों तक दूर रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है और उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर खिलाफत में एक औरत ने आपसे फ़रियाद की कि उसका शौहर काफ़ी अरसे से जिहाद पर गया हुआ है और वो उसकी जुदाई में बेचैन है। उस औरत ने उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से एक इल्तिजा की कि वो उसके शौहर को वापस बुला दे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उस औरत की फ़रियाद को सुना और ख़ामोशी से उठकर आप अपने घर को चले गए और घर जाकर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, ऐ मेरी बेटी, आप बग़ैर किसी शर्म और लिहाज से आप मुझे ये बताओ कि एक शादीशुदा औरत बग़ैर अपने शौहर के कितने दिनों तक रह सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शौहर की जुदाई को बर्दाश्त कर सकती है। तो ये सुनकर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शर्म से अपनी निगाहों को झुका लिया और नीची निगाहों से अपनी 4 उंगलियां उठाकर आपको इशारा कर दिया, जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो समझ गए कि एक औरत बग़ैर अपने शौहर के 4 महीने तक सब्र कर सकती है और उसके बाद उसके बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसकी जुदाई सहने की ताकत ख़त्म हो जाती है। अपनी बेटी से ये जवाब सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस्लामी लश्कर जो जिहाद पर गए हुए थे उनके लिए फ़रमान जारी किया गया था कि शादीशुदा फ़ौजियों को 4 महीने से पहले वापस अपने घरों में आने की इजाज़त दी जाए, उनकी जगह पर नए फ़ौजियों को भर्ती कर लिया जाए। दोस्तों, उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक ही कानून चलता रहा, अगर कोई शादीशुदा मर्द जिहाद पर जाता तो उसको 4 महीने से पहले वापस बुलवाया जाता था। तो दोस्तों, इसी तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से एक और वाक़या बयान किया गया है कि आप अपने दौरे खिलाफत में एक दिन रात को पहरेदारी कर रहे थे। आपने देखा कि एक घर से एक औरत की आवाज़ आ रही है। वो औरत कुछ इस तरह से शेर पढ़ रही थी, जिसको सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उनके घर पर जाने को मजबूर हो गए। आपने उनके घर पर जाकर देखा तो वो औरत कुछ पढ़ रही थी, जिसका मतलब ये था कि उसका शौहर घर से कहीं दूर चला गया था और ये काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी वो वापस लौटकर नहीं आ रहा था और वो औरत उसकी जुदाई में वो शेर पढ़ रही थी। दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब उस औरत का रोना देखा हज़रत उमर फ़ारूक ने जब उस औरत का रोना देखा और उसके शेर को सुना तो आप फ़ौरन अपने घर आए और अपनी बीवी से पूछा, एक शादीशुदा औरत कितने दिनों तक बिना शौहर के रह सकती है? तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी ने कहा कि एक औरत बग़ैर शौहर के 3 से 4 महीने तक दूर रह सकती है, उसके बाद उसके सब्र का मादा ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फ़ौरन ये फ़रमान जारी कर दिया और फ़ौजियों को 4 महीने से पहले घर आने की छुट्टी दी जाए ताकि वो फ़ौजी घर आकर अपने बीवी का हक़ अदा कर सकें। दोस्तों, इसका हवाला तारीख़ुल खलीफ़ा पेज नंबर 146। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि एक शादीशुदा औरत
कितने दिनों तक बग़ैर शौहर के रह सकती है।